Welcome students. Let's start the part 2 for chromosomal basis of inheritance. In the video lesson la nama support for chromosomal theory of heredity paaka porom, appo comparison between genes and chromosome behavior paaka porom, and linkage start panna porom. Right? So let's start. Okay, so support for chromosomal theory of heredity continues. Okay, so see, chromosomal theory provided by Sutton and Boveri. Right, this theory was not that much appreciated. Okay, or it was like controversy. இன்னும் வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சு, யாருமே வந்து உடனே வந்து நம்ப விரும்பலை. சரியா? பட் 1910 மாதிரி பீரியடில் 1910 வந்து தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன், he showed experiments with Drosophila melanogaster or fruit fly. ஃப்ரூட் ஃப்ளை வச்சு யூஸ் பண்ணி அவர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி காமிச்சார். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்புறம் right, people start believing that really right, so inheritance is generally transported or transferred from parent to progeny through chromosomes. Right, so ivar panna experiment enna, the fruit fly irukilla Drosophila, it contained total 4 pairs of chromosome, 4 pairs irukum. Seriya, and 4 pairs la vandu 3 pairs are somatic chromosomes or autosomes. Right, autosomes 3 pair வந்து autosomesum and 1 pair was 6 chromosome. right, 6 chromosome இருந்திருக்கு. right, and in the 6 chromosome சொல்லும்போது males were heterogametic and females were homogametic. அப்படி மீனிங் என்னன்னா, மேல் கிட்ட வந்து 2 different types of 6 chromosome இருந்துச்சு as humans இருக்குல்ல, அதே மாதிரி X and Y. right, X chromosome and Y chromosome இருந்துச்சு. female சொல்லும்போது it's always X and X, ரெண்டு X chromosome இருந்தது. right, okay, so இந்த X chromosome இருக்குல்லையா, it carries alleles for red or white eye. சரியா? so இந்த alleles இருக்குல்லையா, கலர் eye கலர் கொடுக்குற allele that was located in X chromosome. சரியா? but since male வந்து only one X chromosome இருக்கு, சரியா, அதனால வந்து these allele have no any counterpart. சரியா? Y chromosome do not have any counterpart of the alleles. so இந்த gene உடைய counterpart கிடையாது. because see, generally என்னன்னா, if you take any chromosome, சரியா, நார்மலா வந்து இந்த autosomes எது எடுத்தாலுமே, for example if you take chromosome 1, இல்லையா, for example if you take chromosome 1, சரியா, குரோமோசோம் 1 எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன். சரியா? அப்போ குரோமோசோம் 1 சொல்லும்போது we have paternal chromosome. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு கவுண்டர் பார்ட் இருக்கும் இல்லையா, ரைட், a pair of gene இருக்கும் இல்லையா. பட் மேல்ஸ் சொல்லும்போது when these alleles were carried by X chromosome, male do not have double X chromosome. 2 X இருக்காது, ஒரே ஒரு X தான் இருக்கும். சரியா? அதனால வந்து கவுண்டர் பார்ட் இல்லை, because Y do not carries those genes or those alleles. okay, so இதனால் என்ன, ஃபீமேல்ஸில் வந்து 2 alleles இருந்திருக்கு. ரைட்டா? பட் மேல்ஸ் have only 1 allele. ஃபீமேல்ஸில் ஏன் 2 allele? because female has X 2 X இருந்திருக்கு, மேலில் வந்து ஒரே ஒரு X தான் இருந்திருக்கு. ரைட்டா? மேல் has only 1 X, female had 2 X. அதனால ஃபீமேலில் வந்து 2 alleles, மேலில் வந்து ஒரே ஒரு allele. ரைட்டா? okay, so the genetic results were completely based on meiotic behavior of X and Y. X and Y ஓட behavior வச்சு தான் அதோட ஜெனடிக் காம்பினேஷன் என்னன்னு தெரியும். சரியா? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம இந்த டயக்ராம் வச்சு பார்த்து வச்சுக்கோங்களேன். லைக் த ரெட் கலர் இருக்கு இல்லையா, ஐயோட ரெட் கலர் ஆர் ஒயிட் கலர் பற்றி நம்ம பேசணும். சரியா? ஸோ லெட்ஸ் திங்க் தட் த ரெட் இஸ் டாமினன்ட் அண்ட் ஒய் இஸ் ரெசசிவ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, இங்கே பாருங்கள். சரி, எக்ஸ் குரோமோசோமில் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்குது, ஆர்என்ஆர் இருக்குது. லைக் மேலில் வந்து இஸ் ரெசசிவ், ஒயிட்டாக கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஃபீமேல் இருக்கு இல்லையா, ஃபீமேலில் வந்து if the first generation இருக்கு இல்லையா, F1 generation. சரியா? F1 ஜென்ரேஷனில் பார்க்கும்போது either male or female, சரியா, மேல் இருந்தாலும் சரி ஃபீமேல் இருந்தாலும் சரி, ரைட்டா, the X chromosome, right, in males, சரியா, comes from mother and females comes from father. சரியா? father இருந்து வரும். ரைட், ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது ஃபீமேலாக இருக்குது இல்லையா, if XX is ஃபீமேலாக இருக்குது, இது XX is a female, and then we have a male and we have a male. ரைட்டா? இப்போ மேல் X chromosomes comes from mother, female X chromosomes comes from
father and mother of course. சரி mother நான் நியூட்ரல் வச்சிருக்கேன் because male or female ரெண்டு இருந்தாலுமே வந்து mother வந்து X chromosome கொடுக்கும் ரைட்டா. okay so you see since mother's alleles are carrying the red one சரி அதனால வந்து இங்க எல்லா குழந்தைகளும் whether there is a male fly or female fly all had red eye color ரைட்டா. but if we to F2 generation சரியா F2 generation பார்க்கும்போது சரியா ஸ்பெசிஃபிக்லி வந்து மேல்ல தான் வந்து ஒயிட் ஐ கலர் இருந்திருக்கு ரைட்டா, ஃபீமேலில் இல்லை ரைட்டா. ஃபீமேல்ஸில் பார்க்கும்போது ஃபீமேல்ஸ் வேர் ரெட் சரியா அண்ட் மேலில் வந்து லைக் 50% சான்ஸ் இல்லையா 50% ஆஃப் மேல் வேர் ரெட் அண்ட் 50% ஃபீமேல் மேல் வேர் ஒயிட் சரியா. ஓகே அது ஏன் பிகாஸ் ஆஃப் த பேட்டர்ன் ஆஃப் ஜீன் செக்ரிகேட் ஆகும்போது சரி it always was the X which was carrying the allele for the eye color சரியா. ஓகே ஸோ இதே மாதிரி இதே பேட்டர்னில் வந்து பாடி சைஸ் கலரும் சரியா பாடி வந்து விங்ஸ் உடைய சைஸும் சரியா லைக் மினியேச்சர் விங் அண்ட் லார்ஜ் விங் இருக்கு பாடி கலர் லைக் yellow பாடி கலர் அண்ட் மினியேச்சர் விங்கும் எக்ஸ் குரோமோசோம் கேரி பண்ணி பார்த்துருக்கு. ஸோ சேம் பேட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா த பேட்டர்ன் ஆஃப் இட் ஃப்ளோஸ் சரியா சேமாக வந்து சிமிலராக வந்து பார்த்துருக்காங்க சரியா. ஸோ இது என்ன சப்போர்ட் பண்ணியிருக்குன்னா த ஐடியா தட் ஜீன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் ஆன் குரோமோசோம் சரியா. சின்ஸ் இங்கே வந்து ஜெண்டருக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் இஸ் தி எக்ஸ் குரோமோசோம் அண்ட் ஒய் குரோமோசோம் சரி அதே மாதிரி இந்த கலர் சரி அதாவது கண்ணுடைய கலர் ஐ கலர் ஆர் விங்குடைய சைஸ் சரியா ஆர் பாடியோட கலர் சரியா தட் ஆல்ஸ் வேர் கேரிட் பை X chromosome. So the chromosomes were responsible for transmitting the character. இது வந்து prove ஆயிருக்கு. Okay, the same thing is explained here. Okay. So இங்க வந்து காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா like okay let's make it and see. Okay. So இங்க வந்து let's take a cross between these two சரி இது ரெண்டு cross பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதே நம்ம இங்கே எடுத்து பார்ப்போம் ரைட்டா. ஸோ எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் இருந்திருக்கு அண்ட் தென் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருந்திருக்கு. நான் இங்கே வந்து ஃபார் ரெட் சரியா கேப்ஸ் ஆர் எழுதிக்கிறேன் ரைட் அண்ட் ஃபார் ஒயிட் ஸ்மால் ஆர் எழுதிக்கிறேன் சரி. அதே மாதிரி இங்கே மேல்லி வந்து கேப்ஸ் ஆர் இருக்கு இல்லையா and y do not carry any allele for the eye color சரி. ஸோ இப்போ காம்பினேஷன் பார்க்கும்போது எப்படி கம்பைன் ஆகுதுன்னா என்னெல்லாம் காம்பினேஷன் வரும் ஒன்று இது வருமா சரி இது வந்துச்சுன்னா XR and XR so that will be female with red eye ரைட்டா. ஓகே அதே வந்து இது வந்துச்சு இது ரெண்டு வந்துச்சுன்னா again that will be a female with red eye. no இது ரெண்டு கம்பைன் ஆச்சுன்னா then we have XR and Y so we have a male with red eye and இது ரெண்டு combine ஆச்சுன்னா will we have X small r Y so that will give a male with white eye சரி. ஸோ மேல் வரும் வித் ஒயிட் ஐ வரும் ரைட்டா. அது இங்கே காமிச்சிருக்கேன் இந்த மேல் வித் ஒயிட் ஐ. ஸோ பேட்டர்ன் என்னென்னா இது ஜென்ரலி வந்து இந்த கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா ஒயிட் ஐ கேரக்டர் they are mostly seen in males than in females. இங்கே மொத்த ஜெனரேஷனில் பார்த்தோன்னா if the mother is carrying the homo dominant கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா ஃபீமேல்ஸில் எங்கேயுமே இருக்காது சரியா. ஸோ ஃபீமேல் 100% அதை கேரி பண்ணும் மேல்ஸில் வந்து 50% கேரி பண்ணும். ஓகே இதில் F2 ஜென்ரேஷனில் இது F1 ஜென்ரேஷன் இது F2 ஜென்ரேஷன். Okay, so 20th century வரும்போது most of the cytologists I told you that cytologists are biologists who study about cells சரியா that the generally the total number of chromosome is constant in all cells of a species சரியா. அப்போ எல்லா செல்ஸ்லேயும் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் of course somatic cells எல்லாத்துலேயுமே நம்பர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும். நம்ம பாடியில் எடுத்துக்கோங்க ஐலேருந்து லிவர்லேருந்து கிட்னி எங்கேருந்து செல் எடுத்தாலுமே எல்லா செல்ஸ்லேயும் வந்து 23 pairs ஆஃப் குரோமோசோம் தான் இருக்கும் ரைட்டா. ஸோ
So a diploid eukaryotic cells has two haploid sets of chromosome, one set from each parent. அதாவது ஒரு டிப்ளாய்ட் செல் எடுத்துக்கிட்டோம், லிவர் செல் எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ லிவர் செல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லிவர் செல்லில் வந்து 2n இருக்கும் இல்லையா, 2n நம்பர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கும். நீங்கள் லிவர் எடுத்துக்கலாம், கிட்னி எடுத்துக்கலாம், எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம், சரியா. பட் இந்த 2n எதுக்காக இருக்குது, 2n எதனால இருக்குன்னா ஒரு ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவம் இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டுமே வந்து இந்த ஆர்கானிசம் உடைய ஃபார்மேஷனில் வந்து தன்னுடைய ஈச் செட் ஆஃப் குரோமோசோம் வந்து கொடுத்துருக்கு. அதனால ஈச் செட் ஆஃப் த குரோமோசோம், அதாவது பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஒரு குரோமோசோம் கம் ஃப்ரம் maternal side, other one comes from paternal side. So that's why we have a set of chromosome or a pair of chromosome இல்லையா. Two haploids, two இல்லையா. ஸோ இது ஒரு haploid, இது ஒரு haploid இல்லையா, one haploid, the sperm and ovum. So from each one we get a pair of, from each one we get a chromosome that makes a pair of chromosome, right? Okay, then all somatic cells of an organisms carry the same genetic complement. நம்ம பாடியில் இருக்க எல்லா செல்ஸ்லையும் சேம் காம்பினேஷன் தான் இருக்கும். பிகாஸ் நம்ம ஜைகோட்டா ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் ஜைகோட் இஸ் ஃபார்ம்ட், அண்ட் ஜைகோட்டிக் பிகாஸ் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் it becomes an organism. So mitotic division நடக்கும்போது there is no gene recombination, right? It's only multiplying of the DNA multiply ஆகும், cells multiply ஆகிட்டே இருக்கும். So what was the original fertilization நடக்கும்போது என்ன காம்போசிஷன் இருந்துச்சோ அதே காம்போசிஷன் தான் ஹோல் செல்ஸில் வந்து அது ஹோல் பாடி செல்ஸில் இருக்க போகுது. It's not going to be changed. Okay, the behavior of chromosomes during meiosis not only explain Mendel's principle but leads to new and different approaches to study about heredity, right? So meiosis பார்க்கும்போது we have recombination இருக்கு, பேக்கெட்டிங் ஸ்டேஜில் recombination இருக்கு, ரைட். ஸோ recombination நடக்கும்போது segregation of alleles, segregation gene segregation நடக்கும், சரியா. குரோமோசோம் நம்பர் half ஆகும், ரைட். அண்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகும்போது மறுபடியும் from the parents குரோமோசோம் வந்து சேரும் இல்லையா, சிங்காமி. ஸோ ஓகே, என்ன ஆகும், மியாசிஸ் நடக்கும்போது two things is there. the மியாசிஸ் என்ன பண்ணும், 2n வந்து n மாற்றும், ரைட்டா. அண்ட் சிங்காமி என்ன பண்ணும், சிங்காமி வந்து மறுபடியும் n வந்து 2n மாற்றும் இல்லையா. சிங்காமி சொல்கிறது ஃபர்டிலைசேஷன், ரைட்டா. ஃபர்டிலைசேஷன் 2n மாற்றும், ரைட்டா. அண்ட் திஸ் காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா, gives you a variety of recombination or new கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு, நியூ கேரக்டர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது, ரைட்டா. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஆர்கானிசம்ஸும் கொடுத்துருக்கு, ஆர்கானிசமில் கேரி பண்ண நம்பர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸும் கொடுத்துருக்கு, right. So for example வந்து a fern named Adder's tongue fern has 1262 numbers of chromosomes. Sorry, horsetail has 216, right. Giant sequoia has 22, arabidopsis has 10, sugarcane has 80, apple has 34, rice has 24, potato has 48, maize 20, onion when they 16, and Haplopappus gracilis 4 sets of chromosome. Okay, so let's compare between gene and chromosome behavior. So we now know that genes are present in chromosome, but Mendel period la வந்து genes பத்திலாம் தெரியாது, chromosome பத்திலாம் தெரியாது. அப்போ என்ன தெரிஞ்சதுன்னா alleles பற்றி மட்டும் தெரியும். alleles நம்ம ஃபேக்டர் பற்றி சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. So let's compare Mendelian factor with chromosome ஓட behavior. ரைட், இங்கே சொல்கிறாங்க that alleles of a factor occurs in pair, ரைட்டா. ஸோ alleles சொல்கிறது வந்து பேரில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கேபிட்டல் டி பேசணும் இல்லையா, லைக் பார்த்தோம்ல, capital T or small t or capital T small t, they were in pair. Similarly chromosomes occurs in pair, like here you can see this area. இங்கே chromosome number 1 கொடுத்துருக்கு, பேரில் இருக்குது. chromosome 2 கொடுத்துருக்கு, is a pair. 3 இருக்குது, is a pair, right. So it always chromosomes comes in pair. Similarly as the alleles were in pair. Okay, then similar or dissimilar alleles of a factor separate during the gamete formation. Like gamete formation நடக்கும்போது similar சொல்லும்போது homozygous condition, dissimilar சொல்லும்போது heterozygous conditionல வந்து okay, these alleles get segregated, right. So இங்கே எப்படி நடக்குது, the homologous chromosome separates during meiosis. இல்லையா, meiosis நடக்கும்போது ரைட்டா homologous chromosome வந்து மெட்டாஃபேஸ் 1க்கு அப்புறம் அனாஃபேஸ் 1ல வந்து பிரிஞ்சிரும், ரைட்டா. ஓகே, ஸோ சேம் ஆஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் alleles. allelesல எப்படி நடக்குதோ அதே மாதிரி வந்து
குரோமோசோம்ஸ்லேயும் நடக்குது ரைட்டா. தென் மெண்டலியன் ஃபேக்டர்ஸ் கேன் அசார்ட் இண்டிபெண்ட் அசார்ட் ஆகுங்களா. அதே மாதிரி இங்கே என்ன, the paired chromosomes can separate independently during meiosis, but the linked genes in the same chromosome normally do not assort independently. இது பற்றி நம்ம பார்ப்போம், லிங்க் ஜீன் இப்படி அசார்ட் ஆகிறது இல்லைன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ செகண்ட் திங் வந்து இங்கே வந்து டயக்ராமில் கொடுத்துருக்க சில விஷயத்தை பாருங்கள், நம்ம பேசிட்டோம் ஆல்ரெடி, பட் லெட்ஸ் சி. சரியா, ஸோ குரோமோசோம் வந்து பேரில் இருக்கும், and I told you that each chromosome come from one of the parents, so it's like இது வந்து லைட் brown color from paternal origin, dark brown maternal origin la irukum right. Chromosome always are in pair right, and rendu chromosome which are same size and shape comes from parent, father and mother, we call them homologous chromosome right. And homologous chromosomes irukku adukku idu enna sonnom, inda rendu vandu sister chromatid nu sonnom right. idiyum vandu sister chromatid nu sonnom right. ஓகே, தென் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் தி ஜீன் ஆர் அலீல்ஸ் பற்றி நம்ம பேசுவோம். சி இது அலீல்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அலீல்ஸ் சொல்லும் போது என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஜீன் இருக்குது இல்லையா, அந்த ஜீனில் வந்து நம்ம ஜீன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் இல்லையா. ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது லைக் GCATT CGA GTC CATAA GCGATGA கொடுத்துருக்கு இல்லையா, அந்த சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இல்லையா, சேம் சிம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கு. பட் யூ சி அட் அ பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் இல்லையா, லைக் இங்கே பார்க்கும்போது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th and 12th பொசிஷனில் வந்து C இருக்குது இல்லையா. அதே நம்ம அலீல் சரி அடுத்த அலீலில் பார்க்கும்போது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th 12th பொசிஷனில் வந்து T இருக்குது இல்லையா. இதுவும் 12th பொசிஷன், இதுவும் 12th பொசிஷன் ரைட். ஓகே, ஸோ அலீல் ஏ சொல்லும்போது டாமினேட்டாக கொடுத்துருக்குல்ல, இங்கே வந்து சைட்டோசின் இருக்குது, இங்கே வந்து தைமினா மாறிடுச்சு இல்லையா, இங்கே தைமின் இருக்குது ரைட். ஸோ தட் மீன்ஸ் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் ஒன் நியூக்ளியோடைட் சரியா, the whole protein structure may change இல்லையா, ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சரே வந்து மாறிடும் ரைட். ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் மாறுறதுனால the phenotype that is caused by that protein will be different இல்லையா. மேபி இந்த ப்ரோட்டீன் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கலாம், லைக் இங்கே கொடுத்துருக்க கேப்சியே கொடுத்துருக்க இட் மே பி சம் என்சைம் சரி, இந்த என்சைம் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கலாம் ரைட், இட் மே பி ஃபங்க்ஷனல். ஸோ மெட்டபாலிசமில் வந்து ஒர்க் பண்ணும் இந்த பர்டிகுலர் என்சைம் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் சம் மியூட்டேஷன் இங்கே இருக்கு இல்லையா, ஒரு டீயாக மாறி இருக்கிறதுனால நான் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம். நான் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும்போது இது வந்து அந்த அந்த இதோடைய தன்னுடைய ஜாப் வந்து பார்க்காதனால வந்து இட் வில் ப்ரொவைட் சம் ஃபினோடைப். ஸோ இது ஒர்க் பண்ணுது, அதனால வந்து ஒரு ஃபினோடைப் கிடைக்கும். இது ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்குது, அதனால ஒரு ஃபினோடைப் கிடைக்கும் ரைட். ஸோ பேசிக்கலி ஜீன் இஸ் சேம் சரி, ஒரே ஜீன் தான், பட் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் சேஞ்ச் இன் சீக்வன்ஸ் சரி, ஒரு நியூக்ளியோடைட் மட்டும் மாறி இருக்குது 12th பொசிஷனில், அதனால வந்து மொத்தமாகவே வந்து இது ஃபங்க்ஷன் வந்து எதிர் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது, நான் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது. அண்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஃபினோடைப் வருது, ஃபங்க்ஷனாக இல்லாதனால இன்னொரு ஃபினோடைப் வருது. Okay, next one, the important aspects to be remembered about the chromosome behavior during cell division. That meiosis cell division in the cell division la meiosis la mitosis are as follows. Parunga enna, the alleles of a genotype are found in the same locus of a homologous chromosome. Meaning enna, if we have homologous chromosome illa or homologous chromosome irukna, homologous I told you which has the same shape and size, which comes one from father, one from mother சரியா. ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ஒரு ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோமாக இருக்க வச்சுக்கோங்க சரியா. குரோமோசோம் இருக்கும்போது இது வந்து பெட்ரனல் குரோமோசோமாக இருக்குது, இது வந்து மெட்டரல் குரோமோசோமாக இருக்க வச்சுக்கோங்க சரியா. ஸோ இஃப் இன் திஸ் லொக்கேஷன் அண்ட் அலீல் ஏ இஸ் ஃபவுண்ட் இல்லையா, ஒரு அலீல் இந்த லொக்கேஷனில் இருக்க வச்சுக்கோங்க. சேம் லொக்கேஷனில் அடுத்த குரோமோசோம் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்லேயும் ரிசம்பிள் அலீல் இருக்கும் சரியா. இது எப்படி இருக்கலாம்னா மேபி கேப்ஸே இருக்கலாம் சரியா, ஆர் ஸ்மால் ஏ இருக்கலாம், ஆர் கேப்ஸே ஸ்மால் ஏ இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் சரியா. பட் லொக்கேஷன் won't change, லொக்கேஷன் ஸ்டேஸ் ஆஸ் சச் சரியா. ஸோ லோக்கஸ் மாறாது, லோக்கஸ் வந்து சேம் லோக்கஸில் தான் இருக்கும் ரைட். தட் வாஸ் பாயிண்ட் 1. ஓகே, தென் இன் தி S phase of meiotic interphase, each chromosome replicates forming 2 copies of each allele, one on each chromatid. Okay, so story enna again, so we have a chromosome irukku illaya. So let's take same homologous chromosome, இது paternal origin ரைட்டா, இது வந்து maternal origin இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஐ டோல்ட் யூ வந்து இங்கே வந்து ஒரே லோக்கஸில் தான் ரெண்டுலேயும் இருக்கும். ஸோ ரெண்டுலேயும் ஒரே லோக்கஸில் இருக்குது ரைட்டா. லெட்ஸ் டேக் தட், இதில் வந்து கேப்ஸே இருக்குது, இதில் வந்து ஸ்மால் ஏ இருக்குது வச்சுக்கோங்க
ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிளுக்காக ரைட்டா. அண்ட் எஸ் ஃபேஸ் நடக்கும்போது டியூரிங் எஸ் ஃபேஸ் தட் இஸ் சிந்தசிஸ் ஃபேஸ், சிந்தசிஸ் ஃபேஸில் என்ன ஆகும், டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் நடக்கும். ஸோ டிஎன்ஏ காப்பி நடக்கும் இல்லையா. ஸோ சேம் இங்கே இதில் என்ன இருக்கோ, இந்த சீக்வன்ஸில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகும், காப்பி ஆகும் ரைட்டா. ஸோ இட்ஸ் காப்பீடு ரைட்டா. ஸோ காப்பி நடக்குது. ஸோ யூ கெட் அ சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் நமக்கு கிடைக்குது. அண்ட் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் சொல்லும்போது இந்த அலீலில் என்ன இருந்துச்சோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் புட் கேப்ஸே, ஸோ இங்கேயும் சேம் கேப்ஸே இருக்கும் ரைட்டா. அண்ட் இதில் வந்து ஸ்மால் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அகெயின் வென் எஸ் ஃபேஸில் வந்து நடந்துச்சுன்னா ரைட்டா. ஸோ இங்கே ஸ்மால் ஏ இருக்குன்னா இதுலேயுமே சேம் ஸ்மால் ஏ தான் இருக்கும் ரைட்டா. அது மாற போகிறது கிடையாது, பிகாஸ் ஜஸ்ட் அ ரெப்ளிகேஷன், ஜஸ்ட் அ காப்பிங். ஸோ மெயின் ஒரிஜினல் காப்பியில் என்ன இருக்கோ அதே தான் வந்து ஜெராக்ஸ் காப்பியில் அப்படி தானே இருக்கும். ஃபார் ஒரிஜினல் காப்பியில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல வந்து கிறுக்கிருக்குன்னா ஜெராக்ஸ் எடுக்கும்போது சேம் அது அப்படி அங்கே அதே இடத்துல அதே லொக்கேஷனில் தான் இருக்க போகுது. ஸோ சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ சரியா. ஸோ ரெப்ளிகேஷன் எஸ்பெஷல் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும்போது ஒரிஜினல் காப்பியில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே இருக்க போகுது. ஓகே ரைட். ஸோ நவ் யூ ஹேவ் டூ sister chromatid, yeah, now you have sister chromatid of homologous chromosome. Okay, the next point, the homologous chromosomes segregate in anaphase 1, thereby separating two different alleles சரியா. okay, like I told you, இப்போ இங்க வந்து the capsay and small a இருக்கு இல்லையா. ஸோ என்ன ஆகும்னா, let's assume that மொத்தம் இங்கே எத்தனை குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது, 2 பேர்ஸ், 2 செட் ஆஃப் இருக்குது ரைட்டா. ஸோ இது வந்து கேப்ஸே ரைட்டா. இது வந்து ஸ்மால் ஏ அண்ட் என்ன ஆகும்னா அனாஃபேஸ் 1 நடக்கும்போது anaphase 1 of meiosis 1 நடக்கும்போது they get segregated இல்லையா. செக்ரிகேட் ஆயிரும் இல்லையா, பிரிஞ்சு போயிடும். ஸோ பிரிஞ்சு ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் பிரிஞ்சு போகும்போது இது ஒரு செல்க்கு போகும், இது வேற இன்னொரு செல்க்கு போகும் ரைட்டா. அப்போ இங்கே என்ன, இங்கே கேப்ஸ் ஏ அண்ட் கேப்ஸ் ஏ போயிடுது, இங்கே ஸ்மால் ஏ அண்ட் ஸ்மால் ஏ போயிடுது இல்லையா. அது பிரிஞ்சிச்சு. இது ஒரு செல்குள்ளே போகும், இது இன்னொரு செல்குள்ளே போகும். எந்த ஃபேஸில், அனாஃபேஸ் 1 ஆஃப் மியோசிஸ் 1 ரைட். ஓகே, ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து ஏ இருக்குது, இங்கே வந்து ஸ்மால் ஏ இருக்குது ரைட்டா. ஓகே, லெட்ஸ் see next. Okay, so anaphase 2 நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, separation of sister chromatids of homologous chromosome take place. Therefore, each daughter cells carries only a single allele of the character. இல்லையா. So like I told you, like we saw that அங்கே பிரியுது இல்லையா, பிரியுதுக்கு அப்புறம் வந்து இப்படி இருக்குல்ல. ரைட்டா. So you have A and A, small a and small a, right? And this is okay. So konjumatirvo for our understanding. ஏன்னா ரெண்டு பிரியுது இல்லையா, and both are in each cell சரியா. ரெண்டுமே ஒரு செல்ல இருக்கு. and இது வந்து meiosis 1 முடிஞ்சிச்சு சரியா. so meiosis 1 is over, 1 is finished, and meiosis 2 க்கு நம்ம போறோம். we are going for meiosis 2, and இது ரெண்டுமே ஒரு செல்குள்ள இருக்கு ரைட். ஓகே, உங்கள் ஹோம்ஒர்க் என்னென்னா, இந்த செல்க்கு வந்து என்ன பேர் சொல்லுவாங்க, அதுதான் உங்கள் ஹோம்ஒர்க். பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்டா, செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்டா, இல்லை பிரைமரி யூகோனியாவா, செகண்டரி யூகோனியாவா, என்ன பேர் சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் யூர் ஜாப், ஹோம்ஒர்க். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும், நீங்கள் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் பிரிஞ்சிடும் இல்லையா. சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் பிரிஞ்சிச்சுன்னா இட் வில் பி சம்திங் லைக் திஸ். ரைட்டா. ஸோ
right? So இது வந்து capital A, small a and each one will make a gamete. சரியா? இது ஒரு gamete form பண்ணும், இது இன்னொரு gamete form பண்ணும், இது இன்னொரு gamete form பண்ணும், and இது இன்னொரு gamete form பண்ணும். சரியா? we take just one chromosome or pair of chromosome வச்சு பண்ணோம். இதே மாதிரி 23 pairs in case of human இருக்கும். சரியா? so என்ன ஆகுது? so therefore each daughter cell carries only one allele for a character. so பாருங்க இது 1, then the second cell, then third cell, and then fourth cell. yeah, cell 1, cell 2, cell 3, and cell 4. okay, then let's talk about linkage. சரியா? so link na enna, like A is linked to B நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, that A க்கு வந்து B கூட ஏதோ லிங்க் இருக்கு அத சொல்றோம், ரைட்? so இங்க வந்து A and B சொல்றது alleles or genes பத்தி நம்ம பேசுறோம். சரியா? so basic idea அதை வச்சுக்கோங்க. okay, so the genes which determine the character of an individual are carried by chromosome as we know. சரியா? ஜீன்ல தான் வந்து so chromosome தான் வந்து ஜீன் வந்து கேரி ஆகி போகும் இல்லையா? so chromosomes carry the gene and the genes allele is same thing, right? okay, the genes for different characters may be present either in the same chromosome or in different chromosome. okay, so the genes for different character. சரியா? இப்போ different character, for example வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். that for example ஒரு character இருக்கு, ரைட்டா? இது வந்து chromosome 1 வச்சுக்கலாம், chromosome 1, and இது வந்து chromosome 2 வச்சுக்கலாம், ரைட்டா? okay, so we have chromosome 1, chromosome 2 இருக்கு. so let's talk about gene 1, or let me draw once again for you. okay, so the genes for different character may be present either in the same chromosome or in different chromosome. okay, so let's talk about two different gene. இது ஒரு chromosome, இது இன்னொரு chromosome, right? so different genes இருக்கு இல்லையா? for example let's talk about gene A or gene 1. சரியா? so ரெண்டு genes வந்து ஒரே chromosomeல இருக்கலாம், இல்ல ரெண்டு genes வேற chromosomesலயும் இருக்கலாம். gene 2, right? so when the genes are present in different chromosomes, they assort independently according to Mendel's law of independent assortment. so gene வேற chromosomesல இருந்ததுன்னா, இப்போ ரெண்டு alleles இருக்கு இல்லையா, gene and allele same thing, so அது டிஃபரெண்டா இருந்துச்சுன்னா they assort independently, பிரியும் போது is independent பிரியும், assort independently. right? okay, okay, so biologist okay, so biologists came across certain genetic character that did not assort out independently in other organism after Mendel's work. okay, but என்ன ஆச்சுன்னா independent assortment இருக்கணும் இல்லையா, like மெண்டல் சொன்ன மாதிரி. பட் சில ஆர்கனிசமில் வந்து சில கேரக்டர்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக வந்து அசார்ட் ஆகிறது கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்வீட் பீ ஆர் லாத்திரஸ் ஓடோரேட்டஸ், சரியா, ஆர் லாத்திரஸ் ஓடோரேட்டஸ், சரியா. இது எக்ஸ்பிளைன் யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வில்லியம் பேட்சன். யூ ஆல்ரெடி நோ த guy who coined the term genetics, and Reginald Punnett, okay, who wrote the first genetic book, okay, in 1906. okay, in என்னன்னா they crossed one homozygous strain of sweet pea, சரியா, having purple flower and long pollen grain with another homozygous strain having red flowers and round pollen grain, சரியா. so ரெண்டு contrasting character like purple flower, red flower, long pollen grain and round pollen grain, okay, long and round, okay. so F1 ல என்னன்னா progenies had purple flower
and long pollen grain, indicating purple flower long pollen grain was dominant over red flower and round pollen grain. இல்லையா, இது நமக்கு தெரிஞ்சது F1 ஜென்ரேஷனில். சின்ஸ் பர்பிள் கலரும் லாங் pollen grain வந்ததுனால இதுதான் டாமினன்ட் தெரிஞ்சு போச்சு. சரியா? ஸோ வென் தே கிராஸ் தி F1 வித் டபுள் ரெசசிவ் பேரண்ட் லைக் டெஸ்ட் கிராஸ், ரைட்டா, இன் ரிசல்ட்ஸ் F2 ஜென்ரேஷனில் என்ன ஆச்சுன்னா தே டிட் நாட் எக்ஸிபிட் 1:1:1:1 ரேஷியோ as expected with independent assortment. ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் பார்த்தோன்னா நமக்கு ரேஷியோ எப்படி வரும்? 1:1:1:1 தான் வரும், ரைட்டா. பட் இங்கே அப்படி வரல. சரியா? இது வச்சு என்ன புரிஞ்சுது? a greater number of F2 had purple flower and long pollen grain or red flower and round pollen grain. சரியா? இங்கே என்ன பார்த்துருக்காங்கன்னா கேரக்டர் வந்து பிரியும் போது வந்து பர்பிள் கலரும் லாங் pollen grain சேர்ந்து வந்திருக்கு, அதே மாதிரி ரெட் ஃப்ளவரும் ரவுண்ட் pollen grain சேர்ந்து வந்திருக்கு. பர்பிள் அண்ட் லாங் ஆர் ரெட் அண்ட் ரவுண்ட். பர்பிள் ரெட் வரல, சாரி பர்பிள் லாங் வரல, அதே மாதிரி ரெட் லாங் வரல, இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கல, ரொம்ப குறைவாக காணிச்சு. பர்பிள் ரவுண்ட் ஆர் ரெட் லாங். சரியா? இது வந்து வெரி ஃபியூ, இல்லையா, வெரி ஃபியூ ஆர் ரேர். சரி, எப்படி எவ்வளோ கிடச்சிது? பர்பிள் long and red round, most of them either, okay, either one. சரி, இதுவாக இருந்தது இல்லைன்னா இதுவாக இருந்துச்சு. சரியா? ஸோ ஈக்குவலாக ஆகலை, லைக் 1:1:1 ரேஷியோவில் வரல, ரைட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கிடைக்கல, ரைட். இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப ரேராக கிடைக்கல, இந்த காம்பினேஷன் வந்து வெரி ஈஸியாக கிடச்சிது. சரி, ஸோ ஏன் அப்படி நடந்திருக்கும்? ஈவன் தோ த கேரக்டர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், இல்லையா? பர்பிள் ஃப்ளவர் கலர் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் போலன் வந்து டிஃப்ரெண்ட், 2 டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ். அப்போ ஏன் அப்படி ஆச்சு? சரியா? ஸோ என்ன கன்க்ளூஷன் பண்ணாங்கன்னா தட் பர்பிள் கலர் இருக்கு இல்லையா அண்ட் லாங் போலன் கிரீன் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி ரெட் கலர் அண்ட் ரவுண்ட் போலன் கிரீன் இருக்கு இல்லையா, they were found very close together in same homologous pair of the chromosome. சரியா? that means these genes do not allow themselves to be separated, so they do not assort independently. This type of tendency of genes to stay together during separation of the chromosome is called linkage. சரியா? அதாவது ஸோ ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா, ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் இருக்கும்போது if 2 characters are located very close, சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே ஒரு ஜீன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஜீன் இருக்கு வச்சுக்கோங்க, ரைட். இஸ் ஜீன் 1 or gene A போட்டுருவோம் இல்லையா, gene A and gene B, ரைட்டா. அதே மாதிரி இது வந்து டாமினன்ட் கண்டிஷனில், ரெசசிவ் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும்? அது ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் போட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ லெட்ஸ் டூ, ஓகே, and then again very much near, so gene A and gene B, right. If 2 genes are located very close proximate location physically, சரியா? இது புரியறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. வேணும்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. சரி, ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு, ரைட்டா, பேப்பர் 1 எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஒரு குட்டி பேப்பர் 2 எடுத்துக்கோங்க, பேப்பர் 2. சரியா? இது ரெண்டுலேயும் நீங்கள் லைன் மார்க் பண்ணணும். பேப்பர் 1ல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் போடுங்க, அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இருந்து 1 மில்லிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து இன்னொரு லைன் போடுங்க. 1 மில்லிமீட்டர், சரியா? 1 mm. இது லைன் 1, line 1, இது line 2. இது ரெண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இஸ் 1 millimeter. ஓகே, தென் அதே மாதிரி பேப்பர் 2 இருக்கு இல்லையா, பேப்பர் 2ல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அகெயின் ஒரு லைன் போடுறீங்க, லைன் 1, அண்ட் தென் அகெயின் வந்து லைன் 2 செய்கிறீங்க. இந்த லைன் 1க்கும் லைன் 2க்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 5 centimeters. ஓகே, இதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த 2 லைனையும் வந்து இந்த 2 லைனுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு சிசர் வச்சு கட் பண்ணுங்கள். சரியா? சிசர் வச்சு கட் பண்ணி இதெல்லாம் பிரிச்சுடுங்கன்னு சொல்கிறேன் நான். சரியா? பிரிச்சுடுங்கன்னு சொல்கிறேன்,
ரைட். அதே மாதிரி இதையும் பிரிச்சுருங்கன்னு சொல்கிறேன். ஸோ என்னென்னா 5 சென்டிமீட்டர் இருக்குது இல்லையா, லைன் 1 லைன் 2 டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இல்லையா, அதை வந்து பாதியாக பிரிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா தே ஆர் ஃபார் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர். பட் 1 mm டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இல்லையா, இது வந்து எக்ஸாக்டாக கட் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. பிகாஸ் தே ஆர் வெரி வெரி க்ளோஸ். சிமிலர்லி இஃப் ஜீன் ஏ and gene B are located very close to each other in the chromosome, it will be very hard to separate them during recombination. நடக்கும்போது செப்பரேட் பண்ணது கஷ்டம், ரைட்டா? இது டாமினன்ட் கண்டிஷன், அது ரெசசிவ் கண்டிஷன். அதனால தான் பர்பிள் அண்ட் லாங் வந்து சேர்ந்தே வந்துச்சு இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்பிள் அண்ட் லாங்கை நம்ம வச்சுக்கலாம், சரியா, சேர்ந்தே இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ரெட் and round சேர்ந்தே இருந்துக்கு, பிரிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு, சரியா. ஸோ ஜீன் ரெட் எங்கே போதோ ரவுண்ட் அது கூடவே போகும். இந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா, எங்கே போகுதோ அது கூடவே சேர்ந்து போகும் இல்லையா. ஸோ ரெட் எங்கே இருக்கோ ரவுண்ட் அங்கே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே பிரியும் போது, சரியா, பர்பிள் எங்கே போதோ லாங்கும் சேர்த்துப்போம். ஸோ இந்த கேரக்டரை பிரிக்க முடியல, கேரக்டர் வந்து சேர்ந்து தான் போகும். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கேரக்டரும் சேர்ந்தே போச்சுன்னா that two genes we call linked genes, or இந்த குரோமோசோமை வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து லிங்கேஜ்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் இஸ் லிங்கேஜ். ஸோ லிங்கேஜ் சொல்லும் போது என்னென்னா when two genes are very closely related, ரைட்டா, because of their close proximity, ஃபிசிக்கலி க்ளோஸாக இருக்கும். அதனால வந்து when the one of the gene gets segregated, கூடவே வந்து அடுத்த ஜீனும் சேர்ந்தே போகும். ஸோ ரெண்டு கேரக்டரும் சேர்ந்தே தான் பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ இங்கே காமிச்சிருக்காங்கல்ல, ஜீன் located close together on same chromosome and inherited together are called linked genes. So like I told you, இங்கே பாருங்கள் சேர்ந்து பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அது ஜீன் 1 and gene 2 பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஸோ we call them linked genes. இதில் வந்து gene 1 and gene 2 are located in 2 different chromosome இல்லையா. இது ரெண்டு 2 different chromosome, ரைட்டா, located in 2 different chromosome, in 2 different chromosome. சரியா. ஸோ 2 different chromosomes செக்ரிகேட் பண்ணது ஈஸி. ஸோ தே ஆர் அன்லிங்க்ட், ரைட்டா. அண்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது see the distance is very far, like I told you பேப்பர் ஸ்டோரி சொன்னேன் இல்லை, அந்த 5 சென்டிமீட்டரும் 1 மில்லிமீட்டரும் சேம் ஸ்டோரி தான். ஸோ இங்கேருந்து பிரிகிறது ஈஸி, ரைட்டா. டியூரிங் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் ரீகாம்பினேஷன் நடக்கும்போது பிரிகிறது ஈஸி, ரைட்டா. ஸோ பிரியும் போது என்ன ஆகும், ஜீன் வந்து மாறலாம். சரி, இது பிரியறதுக்கு let me make you a diagram, ரைட்டா. ஓகே, ஸோ டயக்ராமில் என்னென்னா we have a paternal chromosome. See, these two are homologous chromosomes, சரியா. ஒரு paternal origin, இன்னொன்று வந்து maternal origin, right, and they carry genes, okay, like gene A, right, and இங்கே வந்து gene B, ரைட்டா. அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரைட், இதை நம்ம கலர் மாற்றிக்கலாம். ஜீன் ஸ்மால் பி போட்டிருக்கேன், ரைட்டா. அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கலர் போட்டுருவோம், ரைட்டா. அதே மாதிரி இங்கேயும் போட்டுருவோம். திஸ் இஸ் ஜீன் ஸ்மால் ஏ, சரியா. ஸோ ரீகம்பைன் ஆகும்போது சான்சஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா தே மே பி கேப்ஸ் பி கேப்ஸ் ஏயாக இருக்கலாம், ரைட்டா. இல்லை வந்து கேப்ஸ் பி ஸ்மால் ஏயாக இருக்கலாம், இல்லை ஸ்மால் பி கேப்ஸ் ஏயாக இருக்கலாம். ஓகே, வேறு என்ன இருக்குது, BA, சரியா. ஸோ BA and BA, right, okay, then BA and B, okay, then small b and small a இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா, பிகாஸ் ஆஃப் ரீகாம்பினேஷன். So let's try to draw caps B, yeah. So
1 second. So caps B, then we have B and small b, then we have caps A, right? So caps A and caps A, அதே மாதிரி small a, small a, sorry, small a, அதே மாதிரி இங்க என்ன small a இல்லையா? So இவ்வளோ combinations இருக்கலாம் இல்லையா, right? Okay, but if they are too much close in the combination varadu difficult varadu. Okay, so if they are very much at close proximity la irunduchina inga parunga romba close ah irukku, segregation is not possible. Seriya, or independent assortment or segregation not possible, not possible. Yeah, so character வந்து சேர்ந்து தான் போகும், ரைட்டா? டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் போக முடியும், சரியா? ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஓகே, பட் த டூ ஜீன்ஸ் ஆர் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் அபார்ட் ஆன் த சேம் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் கால் அன்லிங்க்டு ஜீன். இல்லையா, சஃபிஷியன்ட்லி ஃபார் ஒரே ஜீனில் இருந்தால், ஒரே குரோமோசோமில் இருந்தாலுமே, இஃப் தே ஆர் சஃபிஷியன்ட்லி பார்ட் சேம் குரோமோசோமில் இருக்குது இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் சேம் குரோமோசோம்லாம் இருக்குது, பட் தே ஆர் சஃபிஷியன்ட்லி அப்பார்ட்டாக இருக்கும்போது தே ஆர் அன்லிங்க்டு ஜீன்ஸ், அன்லிங்க்டு சொல்லுவோம், சரியா? சச் கண்டிஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் synteny, okay, it's called synteny, and it is to be differentiated by the value of recombination frequency. So recombination frequency வச்சு பார்ப்பாங்க. So recombination frequency சொல்லும்போது, if the recombination frequency is more than 50%, the two genes are unlinked. சரி, 50% more அதிகமாக recombination இருந்துச்சுன்னா they are unlinked, அதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா they are linked. So when the recombination frequency value is less than 50%, they shows linked, சரியா? So closely located genes are shows strong linkage, while the genes which are located far apart shows weak linkage. So பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ராங்காக லிங்க்டாக இருக்கும், லைக் ஐ டோல்ட் யூ பெப்பர் ஸ்டோரி, சரியா? ஸோ பக்கத்தில் இருக்கும் கிழிக்கிறது கஷ்டம், தூரம் வந்து கிழிக்கிறது ஈஸி. ஸோ பக்கத்தில் இருக்கும்போது ஸ்ட்ராங்லி லிங்க், தூரமாக இருக்கிறது வீக்லி லிங்க், ரொம்ப தூரமாக இருந்துச்சுன்னா அன்லிங்க்டு, ரைட்டா? Okay, so with this I'm finishing this particular segment of the chapter. Okay, so with this I'm finishing. See you in next video lesson. Have a nice time. Bye bye.